بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم واٹر بارن انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر بات کریں گے، یعنی پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی متعدی بیماریاں۔ اس سے پہلے ٹاپکس میں ہم واٹر پولوشن پر بات کر چکے ہیں اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کس طرح سے پولوٹڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پانی کے پولوٹڈ ہونے کے مختلف وجوہات ہم نے دیکھی، جس میں ہم نے یہ کہا جی کہ جو انڈسٹریز سے پولوشن نکلتی ہے اس کی وجہ سے، یا گھروں سے نکل رہی ہے، یا اسی طرح سے ایگریکلچر ویسٹ ہے جی، ان کی وجہ سے جتنی بھی قسم کی یہ پولوشن ہے جی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ والا جو پولوٹڈ واٹر ہے، یعنی جب واٹر پولوشن ہوتی ہے سو یہی والا پانی پینے سے، یعنی پولوٹڈ واٹر پینے سے جو بیماریاں لگتی ہیں ان بیماریوں کو ہم واٹر بارن انفیکشس ڈیزیزز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے diseases that spread because of the drinking of polluted water، یعنی آلودہ پانی پینے کی وجہ سے، or eating food prepared with the polluted water، یا آلودہ پانی سے تیار کردہ خوراک کی وجہ سے، اس کھانے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کو واٹر بارن انفیکشس ڈیزیزز جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب واٹر پولوشن کن کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ڈیو ٹو دا ٹاکسنز ہو سکتے ہیں یا مائکرو آرگنزم ہو سکتے ہیں۔ اب ٹاکسنز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ٹاکسنز آر آرسینک، مرکری، آر کیلشیم، لیڈ اینڈ مینی آرگینک کیمیکل، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہیں جتنے بھی قسم کے کیمیکلز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹاکسنز کے اندر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مائکرو آرگنزم کے اندر وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، پروٹوزوا ہے اینڈ ورمز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مائکرو آرگنزم کے اندر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے لاسٹ لائن کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جی پراپر سینیٹیشن فیسلٹیز، یعنی لیک آف پراپر سینیٹیشن فیسلٹیز، یعنی سینیٹیشن فیسلٹیز کا جو ہے وہ ہر انسان تک یا اس کا فقدان یا ہر انسان تک اس کی فراہمی نہ ہونا۔ ہمارے ہاں جتنے بھی قسم کا سیویج سسٹم ہے جی، موسٹلی پاکستان میں بھی جو سیویج سسٹم ہے جی وہ ناکارہ ہے، یعنی جو سیویج کا پانی ہے وہ اکثر پینے والے پانی کے اندر شامل ہوتا ہے جی، یا اس کو پراپر ٹریٹ کیے بغیر ہم جو نزدیک ترین ریورز ہیں یا لیکس ہیں ان کے اندر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی آلودہ ہوتا ہے۔ وہی پانی جو ہے وہ پھر فصلوں کو دیا جاتا ہے اور ان سے تیار کردہ خوراک جو ہے وہ انسان کھاتے ہیں، یا اسی پانی کو جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے وہ پینے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سو اس وجہ سے یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں۔ باری باری ان بیماریوں کے اوپر ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی بیماری ہے جو ڈائریل ڈیزیز، یعنی ڈائریا کی بیماری۔ انٹیسٹینل ڈیزیز سچ ایز کولرا دیٹ may cause dangerous dehydration، یعنی یہ آنتوں کی بیماری ہے جی جو کہ پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اب اس پانی کی کمی جو ہے وہ ڈائریا کا باعث بنتی ہے، اور ڈائریا کن وجہ سے پیدا ہوتا ہے جی؟ ڈائریا may be caused by the virus, bacteria and parasites، یعنی ان کی وجہ سے ڈائریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ ہے جی ڈیسینٹری۔ Dysentery is an intestinal disease which typically caused by the certain bacteria and parasite۔ ان جو یہ پیچس ہے جی یہ بھی ایک جو ہے وہ آنتوں کی بیماری ہے۔ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ بھی بیکٹیریا یا پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ It characterized by the severe diarrhea، یعنی یہ ڈائریا کی شدید حالت جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے، and may be accompanied by blood or mucus، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ یا بلغم وغیرہ جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے۔ تھرڈ پہ موو کرتے ہیں جی۔ تھرڈ ڈیزیز ہے جی کولرا۔ Cholera is an acute infection caused by a bacteria, Vibrio cholera، یعنی جو کولرا کی بیماری ہے یہ ایک بیکٹیریا Vibrio cholera کی وجہ سے ہوتی ہے، which may be found in water contaminated by the human feces، یعنی جو انسانی جو پخانہ ہے جی یا انسان جو سیوریج کا پانی ہے جی ان کے اندر جو ہے وہ موسٹلی یہ بیکٹیریا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیزا کی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کولرا کاز سیور ڈائریا اینڈ آ فیٹل، یعنی جو کولرا ہے جی یہ ڈائریا کی شدید ترین حالت جو ہے وہ اس اختیار کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہیپاٹائٹس۔ Hepatitis
It is a liver inflammation commonly caused by one of the 5 viruses called hepatitis A, B, C, D and E. यानी ये जो है वो जिगर की सोजिश है जी, और ये किन वायरसेस की वजह से होती है? ये जो हेपेटाइटिस के वायरस हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, इनकी वजह से हो सकती है। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई है कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ कंटेमिनेटेड वाटर। ये कंटेमिनेटेड वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर की वजह से ए और बी, ई जो है वो फैल रही हैं। नेक्स्ट है जी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस इज अ डिसीज काज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, यानी ज्यादा फ्लोराइड लेने की वजह से जो बीमारी होती है जी, इसको फ्लोरोसिस कहते हैं। और इस फ्लोरोसिस की वजह से बोन्स एंड द टीथ डैमेज, हड्डियां और जो दांत हैं जी, इनको नुकसान पहुंचता है। यानी अगर आप ज्यादा फ्लोरोसिस जो है वो ले जाते हैं जिस्म में, तो इनकी वजह से आपकी हड्डियां और दांतों को नुकसान जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी क्रेप्टोस्पोरिडियम। क्रेप्टोस्पोरिडियम जो है ये भी वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ की वजह से होती है। दैट काज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस, यानी क्रेप्टोस्पोरिडियस, यानी ये भी जो है ये आंतों की बीमारी यानी आंतों को डिस्टर्ब कर सकती है जी, इंक्लूडिंग इसमें डायरिया हो सकता है और इसके साथ साथ वॉमिटिंग जो है ये भी स्टार्ट हो सकती है। These tiny pathogens are found in the surface water, ये जमीनी पानी में पाए जाते हैं। ये पैथोजन से मुराद है जी नुकसानदा बैक्टीरिया जिनकी वजह से नुकसान पहुंचता है जी। लाइक रिजर्वायर्स, लेक्स एंड द रिवर्स, यानी हौज जिनके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, या लेक्स या रिवर जो है, इनमें जो सरफेस वाटर है इनमें इनके पैथोजन जो है वो मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हुकवर्म। हुकवर्म आर द पैरासिटिक वर्म दैट अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये छोटी आंत को जो है वो मुतासर कर सकते हैं। सीवर काज कैन रिजल्ट इन द अनीमिया, और इसका जो ज्यादा इफेक्ट है जी वो अनीमिया का बायस बन सकता है। अनीमिया से मुराद है जी कि खून की कमी जो है वो हो सकती है। और स्टंटेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन, या बच्चों की ग्रोथ जो है वो मुतासर हो सकती है। हुकवर्म लार्वा इंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, जो हुकवर्म लार्वा है ये स्किन के जरिए, ऑफन वाया अ फीट, और ज्यादातर जो है वो पाँव के जरिए जिसम में दाखिल होते हैं। स्प्रेड बाय अ पुअर सैनिटरी कंडीशन, अगेन जो सैनिटरी कंडीशन है जी इनके नाकस निज़ाम की वजह से हुकवर्म जो है वो पैदा होते हैं। हुकवर्म इनफेक्ट अबाउट 1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पर एनम, यानी हर साल जो है वो तकरीबन 1 बिलियन लोगों को जो है वो हुकवर्म मुतासर करते हैं। नेक्स्ट है जी जॉन्डिस। जॉन्डिस is caused by the excess of bile pigment in the blood, यानी जो बाइल पिगमेंट है, यानी जिगर से जो जूस निकलता है जी बाइल पिगमेंट, उसकी ज्यादती की वजह से ये वाला जो है जॉन्डिस जो है वो हो सकता है। कीज टू फंक्शन, जिगर जो है वो काम करना छोड़ सकता है या छोड़ देता है जी। एंड आईज टर्न्स येलो, और जो आंखें हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट फील वीकनेस एंड द फैटिग, जो पेशेंट है जी वो कमजोरी महसूस करता है और थकावट जो है वो महसूस करता है। लास्ट है जी इसमें टाइफाइड। इसको पेज को थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं। लास्ट पे है जी टाइफाइड, ए डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज, सबसे खतरनाक जो है वो बैक्टीरियल डिजीज, ऑफन स्प्रेड बाय अ कंटामिनेटेड वाटर, ये भी कंटामिनेटेड वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर की वजह से पैदा होती है। आर बाय फूड प्रिपेयर्ड विद द कंटामिनेटेड वाटर, या ऐसी खुराक जो कि आलूदा पानी से तैयार की जाती है, उसकी वजह से टाइफाइड जो है वो हो सकता है। अब इन तमाम बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। इसमें 3 तरह की जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले है जी प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर, यानी जो साफ पानी है इसकी फराहमी। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्यूरिफाइड, जो पीने का पानी है जी इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ किया गया हो, यानी आप फिल्टर पानी जो है वो इस्तेमाल करें, या ऐसा पानी जो कि बॉयल वाटर हो जी उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है जी डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, यानी जितने भी सीवेज का है जी इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके बाद में पानी में शामिल किया जाए, या इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज जो है वो किया जाए। देयर मस्ट बी एन एडिकेट सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, यानी इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो सैनिटरी डिस्पोजल को जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता।
any type of waste must be thrown or discharged directly in water or the reservoir, यानी इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो पहले जो है वो किसी तरीके के साथ इसको ट्रीट किया जाए, यानी इसमें से जो भी ख़तरनाक चीज़ें हैं जी, यानी जो वाटर पोल्यूशन का बायस बन सकती हैं या बनती हैं, उनको निकाला जाए, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली इनको वाटर सप्लाई के अंदर जो है वो फेंका जाए। कंट्रोल ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स को कंट्रोल किया जाए। टॉक्सिक केमिकल्स के अंदर जैसे हमने कहा था जी, जो हमारे फर्टिलाइजर हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो आते हैं। अब इनके कंट्रोल को कम से यानी इनको कंट्रोल किया जाए, यानी कि इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए। केमिकल कंटेमिनेशन कैन कॉज एक्यूट इलनेस बट ऑफन टॉक्सिक कंटेमिनेंट और स्लो पॉइजन, यानी जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जी, यानी ये जो है वो स्लोली जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो करते हैं। और कार्सिनोजेंस दे मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड द अदर केमिकल, यानी इनके इस्तेमाल के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, यानी इनको इस्तेमाल को कम से कम जो है वो किया जाए, फिर ही हम इन बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की वाटर बॉर्न डिजीजेस की और मुख्तलिफ बीमारियों को देखा, और इसके अलावा हमने ये देखा जी कि इन बीमारियों से कैसे जो है वो बचा जा सकता है, या वाटर को पोल्यूटेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।